Sir Arun and Mr. Shabir Dalwai, the treasurers of PTA, will present the financial report of the. Good afternoon, honorable guests, sisters, teachers, and my dear parents. The summary of PTA account for the year 2025-26 is as follows. The balance from the 2024-25 1,14,000 rupees. The PTA contribution for the year 2025-26 2,05,400 rupees. The souvenir books advertised amount collected 44,000 rupees. Bank interest credited 4,732 rupees. Total cash in bank 3,68,000 rupees 132 rupees. Expenditure. Expense of the Children's Day celebration 33,425 1,14,000 rupees. The PTA contribution for the year 2025-26 2,05,400 rupees. The souvenir books advertised amount collected 44,000 rupees. Bank interest credited 4,732 rupees. Total cash in bank 3,68,000 rupees 132 rupees. Expenditure. Expense of the Children's Day celebration 33,881 rupees. Sports outside went with children expenditure 8,050 rupees. Expense include for conducting health checkup 9,200 rupees. Expense amount transfer St. Jude's DTP Center for printing souvenir books 2,16,000 rupees. Total expenditure for the academic year 2025-26 2,67,132 rupees. The balance amount is 1,01,001 rupees. Dear parents, kindly pay the PTA contributions for the academic year 2026-27 rupees 100 per child August 1st week. Thank you. Thank you, Sir Arun and Mr. Shabir. As we gather to chart the course of our school, it is our distinct privilege to honor the true architects of our tomorrow, our dedicated educators. If children are the living arrows sent forth into the future, our teachers are the steady hands that shape their trajectory, breathing life into their potential and lighting the spark of curiosity in their souls. Day by day, with quiet patience and invisible grace, they sculpt not just the intellect but the very character and spirit of the young minds in their care. They turn classrooms into sanctuaries of hope and learning, transforming raw promises into purposeful future. Ladies and gentlemen, with heart full of gratitude, let us celebrate and welcome our exceptional faculty, the guardians of our children's dreams, and the steady heartbeat of our institution. Therefore, I ask the teachers to come up on the stage and introduce yourselves. Into Central family, with our very observant. Class teacher of nursery 8. My qualification is N. Good afternoon, everyone. My name is Neha Mohammed. I am the class teacher of nursery 8 and my qualification is BCom, BA English and MPC. Ms. Leela, the class teacher of LKGA. My qualification is NPC. I am teaching 5th to 10th drawing. Good afternoon, everyone. I am Ms. Neha Mohammed, class teacher of LKGA. My qualification is I am Ms. Sunita Chulari, class teacher of UKGA. My qualification is BA MPC. Good afternoon, everyone. I am Ms. Soumya and I am the class teacher of UKGB. Good afternoon, President Bodia. I am Ms. Aisha. I am the class teacher of Standard 1. My qualification is EF, BA, BA. I am handling English, English grammar, science, maths, social science and craft. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Meena Kumari Indrovi. I am handling here standard first grade. My
teacher of secondary. My education is B.Ed and I am taking Maths, English, Science, SS, English grammar and craft for first A and B and second. Pushpa, class teacher of third A. My qualification is BA BA. I teach. Dear parents, I am Seema Waganar, class teacher of third B. I have completed BSc BL and I handle science and maths for 6th and 7th standard. I am Mrs. Akrita Ravindra Choga, the class teacher of 4th A. My qualification is MSc BL. I teach mathematics and science. Hello everyone, I am Dakshita Kanatai, the class teacher of 4th B. My qualification is BSc BL and my subjects are science and maths for both standard and 7th. I am Ms. Vandana, class teacher of 5th A. I teach Kannada and English. I have Hi everyone, I am Mrs. Pallavi Rawal. I have completed BA BCom. I am the class teacher of 5th B. I teach English for the classes 3rd to 6th and Kannada for the class 8. My name is Mr. Chandrashri Moore. I am the class teacher of 6th A. I teach computers and artificial intelligence for standard 7 to 10. Good afternoon everyone, my name is Vanishri Kumar. I am class teacher of 6th B and my qualification is MSc BL and I teach maths and yoga education. Good afternoon everyone. I am Mrs. Veena Patkiri, class teacher of 7th A and my qualification is BA BA. I am handling Kannada from 6th to 10th standard. Good afternoon everyone. This is Ms. Saravamu Riyasamat Sethi, the class teacher of 7B. My qualification is BSc BA. I am handling science from standard 5th to 8th, mathematics 7B. Good afternoon to everyone. I am Mrs. Sunita Saivanamar. My qualification is MBA. I handle the subject for the classes 8 to 10. Good afternoon everyone, this is Mahananda Anjanare, class teacher of 8th A. My qualification is BA BA. I am teaching social science for the classes 5th to 10th. Good afternoon to everyone. I am Mrs. Archana Manikatti, the class teacher of standard 9th, and my qualification is MSc BA, and I handle maths and science for students of 9th and 10th. Good afternoon everyone. I am Sweta Desai, class teacher of 9th, teaching subjects mathematics and science for classes 8, 9, 10. My qualification is MSc BA. This is Mrs. Shobha Kapati, the class teacher of standard 10th A. With holding a qualification of MA I teach English for the students of 6th, 7th, 8th, 9th and 10th and value education for the students of 9th standard. Thank you. Hello dear parents, good afternoon to all. This is Mrs. Ashwini Karade, class teacher of 10th B. My qualification is BA BA. I am handling English for the classes 5th, 6th and 10th and social science for the classes 9th and 10th. I also take value education for the class 9. I am Sanita. I am handling IT and AI for 1st to 6th standard. The qualification is BC. Thank you. Good afternoon everyone. My name is Ms. Ratnakama Santosh Pai. My qualification is BA Diploma in Finance. I am taking for standard first. I am taking first standard first Kannada and from first standard to ninth standard drawing. Good afternoon everyone. My name is Ms. Vasundhara. My qualification is PCH. I teach Kannada from and middle. Good afternoon everyone present here. I am Mrs. Anita Bellu. My qualification is MBA. I am handling Hindi class 5th, 6th, 7th and 3rd standard needlework and craft work content. Good afternoon everyone. Myself Arun Kumar Vito, Chandra School. I am teaching. My qualification is BA BA. I am teaching 1 to 10 BD. Good afternoon everyone. My name is Shubhi Staran. My qualification is BCA. I am working in office administrative department. Good afternoon everyone. I am Lakshman Urkai. My qualification is MBA.
I am teaching physical instructor in the school 1 to 10 ABG. Good afternoon, everyone. My name is Sunjuni Sanjay Kakeshwar. I am working as a office administrator. My qualification is Diploma in Secretarial Practice and Job. ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಗೆಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಇದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಈ ಗೇಟ್ ದಾಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು, ಆದರೆ ಹೆತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ತಾನೆ. ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೌದು, ಆದರೆ ಹೆತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ತಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಲಕರಾದ ನಿಮ್ಮದು ಇದೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕೈಗಳು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ 2 ಕೈ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಆ ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅದು ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಸೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಂಡು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಪ್ಪಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಗು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ಟೀಚರ್ಸ್? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಆಯ್ತಾ. ಆದರೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಟ್. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಜ್ಞಾನ, ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಉಪಯೋಗ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಉಪಯೋಗ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರನು ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೊಡೋದು ಎರಡೇ. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ವಿ, ಊಟ ಕೊಟ್ವಿ, ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಲಕರಾದ ನಾವು ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಎರಡೇ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೇರು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಥ ಬೇರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಅಲಗಾಡಬಾರ್ದು. ಬೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಬೇರು ಇರ್ಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಾರಿತ್ರ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಶಿಸ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಲಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಗು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಸತತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಾಗೂ ಆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ಗೋಕಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ತನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪೋಷಕರು, ಪಾಲಕರು, ಜನಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಕೋ ಬೇರು ಇಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಿಂದ ತುಂಬಿರಬೇಕು, ಸಾಂಸ್ಕೃತವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೂ ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ರೈಟ್ ಆದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ, ರೈಟ್ ಆದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಈಗ ನಾನು ಬರೇ ಟೀಚರ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಾನು ತಾಯಿ, ಒಂದು ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ನಾನುವೆ. ಮತ್ತು 24 ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಟೈಮು ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್. ನಾನು 18 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯತನ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲಕ್ಷ್ಯತನ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ನಿಂದಿರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಸಮತೋಲನೆ ಅಂತ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಳಿಸಿದೆ, ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಯ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೋ, ದಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. ಈಗ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎರಡನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವನ್ನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೇರು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಆ ರೆಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹಾರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಹಾರಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ನಾವೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರ್ತಾವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿ ದೂರ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತ ಮೇಲೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಪೋಷಿಸ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ? ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಾಯಂದಿರಾದರೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿಂದ ನೀವು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೌದು ಇಲ್ವೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಊಟ, ಇವಾಗ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗು ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪೋಷಣೆ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ರೀ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಂಡಸರದ್ದು ಕೂಡ. ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ಎಂಥದ್ದು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಭಿಮಾನನ ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ?
ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದೋ ಅಭಿಮಾನ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತ? ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಾನೆ ಅರ್ಜುನನ ಪುತ್ರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಲಿತಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ತಾನೆ. ಮಗುಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅದರ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗಿಂದನೇ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತದೆ. ಈ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಸುಖಮಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದಲ್ಲ. We have to care, not impose rules and regulations. ಮಕ್ಕಳ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವು ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ನಡೀತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಡೀತಾವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆನ್ಸಿ. 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಕೇರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನೂ ಸಮಯ ಇದೆ, ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ತನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇಮ, ಎರಡನೇದು ಕಾಳಜಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಪ್ರೇಮ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಇವು ಮೂರು ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಕೂಡ, ಅತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಯಾವುದು? ಪ್ರೇಮ. ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ, ಕಾಳಜಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ದೆನ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗು ದೊಡ್ಡವನಾದ್ರೂ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನ್ಯಾಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ಇವರಿಗೆ. 3 ವರ್ಷ ಮಗು ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ, 3-3.5 ವರ್ಷ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 3-3.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಜ್ಜ ಬಂದಾಗ ಅಜ್ಜನ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ಪಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇವ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೊರಟಾಗಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಶಿಸ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ತಿಂದಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೊರಟತನ ಇಲ್ಲ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಗಳು ತಿದ್ದಬೇಕಾಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಸಂಭಾಳಿಸೋದು ಒಂದು ಮಗು ಅಥವಾ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಕ್ಕಳು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ಸಂಭಾಳಿಸೋದು ಇವಾಗೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ 40 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 70-75 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಂಭಾಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಆಹಾರ ಊಟನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತೀನಿ, ಒಂದು 2 ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ 4 ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಐ ಡೌಟ್ ಎನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಯಾರು ತಿಂತೀರಾ 4 ಚಪಾತಿ? ಇವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 70 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 70 ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕಾರಣ. ಈಶ್ವರಿ. ಓಕೆ, ಪೋಷಕತ್ವ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಪ್ಪತ್ತೀರಾ ಪಾಲಕರೇ? ಒಪ್ಪತ್ತೀರಾ? ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತೇವೆ, ಪೋಷಣ ಅಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುಕ್ತ ಕೆಲಸ. ತುಂಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸ. ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗಂಡಸರು ಹೇಳೋರು. ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮನೆ ಏನು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರಿದಾರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿನ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಅಂತಾರ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವೇನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮನೆ ಎಂತ ಬೇಕು, ಮನೆ ಎಂತ ಬೇಕು, ಕಾಟ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಏನ್ ಬೇಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗ ಎಲ್ಲಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್. ನೀವೇನೇ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ತಿಂಡಿ ಮನೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಇವರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಹೌದಲ್ಲ? ಆದರೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಬ್ರು ಈಕ್ವಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ನ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸೋ ಕೆಲಸ ನಿಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಸರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಏನ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುಂತಲ್ಲ, ನಾನು 8 ತಾಸು ಆದ್ರೂ ಶಾಲೆಗ ನಾನು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ 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 ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಈಗ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಏನಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕೆ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತಾಳೋ, ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾಳೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅಮ್ಮ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಅಜ್ಜ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮಮ್ಮಿಯಲ್ಲೇ. ಆದ್ರೆ ಈ ತಾಯಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆದರಿಸೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಿಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗಲೂ ನೋಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯ ನಾನು ಕುಂತು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಟಿವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ, ಹೊಸ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ, ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಇದ್ರೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟಿವಿ ಟೈಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಟೈಮನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಏನಂತಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇತರರ ಇರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರ್ರೆ ಆಗ್ತೇನೆ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅವರನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತನ್ನ ಕಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪೋಷಕರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 4 ಶೈಲಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. There are 4 types of parents, 4 styles, 4 different types of parents. 4 ಥರದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ. ಈಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಒಂದು ಥರ ಪೇರೆಂಟ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಕುಂತೇಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಪ್ಪ ನಮಗೂ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಬೇಕ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀ ತಗಲೇಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ನನಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒತ್ತಡ, ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಮಗು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಯು ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾ ಹಾಕಿದ ರೇಖೆ ದಾಟಬಾರ್ದು, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಕುಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಏನೇನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ ಇಟ್. Are indeed like a light from a torch, showing us the path to lead and guide the young ones in our care. In this challenging time, to bring them up and educate them that they embrace life, power,